안녕하십니까? 여러분, 666이 도대체 무엇일까요? 짐승의 표가 과연 무엇일까요? 요한계시록 13장에 보면 짐승의 표는 짐승의 우상이 먼저 세워진 그 다음에 오는 것입니다. 짐승의 우상에게 경배하지 않으면 받게 하는 것이 짐승의 표입니다. 자, 그렇다면 여러분은 짐승이 누군지 아십니까? 또 짐승의 우상이 무엇인지 아십니까? 이 짐승이 누구인지, 또 짐승의 우상은 무엇인지도 모른 채 무조건 짐승의 표는 베리칩이다, 그렇게 생각하고 있는 것은 아닙니까? 여러분, 짐승의 표가 베리칩일까요? 제가 결론부터 말하겠습니다. 죄송하지만 아닙니다. 네, 물론 베리칩에 대한 각종 정보들을 보면 그것이 정말 짐승의 표와 같아요. 여러분, 그것을 사탄의 기만이라고 생각해 보지 않았습니까? 진짜 짐승의 표가 무엇인지 알 수 없도록 하기 위해서 사탄이 꾸며낸 연막 전술이라는 생각을 해보지 않으셨습니까? 만약 생각해 보지 않았다면 지금 그런 가능성을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 둘 중 하나입니다. 베리칩이 진짜 짐승의 표든지 아니면 아니든지. 베리칩이 진짜 짐승의 표라면 그것이 아니다라고 말해서 짐승의 표를 받게 한 저는 하나님의 심판을 받을 것이고, 베리칩이 짐승의 표가 아닌데 그렇게 말한 사람들을 여러분들이 따라간다면 여러분은 진짜 짐승의 표를 받게 되는 결과를 가져올 수가 있습니다. 이것은 단순히 해석의 차이로 끝나는 것이 아니라 우리의 영생이 결정되는 문제입니다. 우리의 영원한 구원이 달린 문제입니다. 그렇기 때문에 너무 쉽게 단정짓고 대중이 이끄는 대로 따라가지 말고 정말 그것이 짐승의 표인지 한번 깊이 생각해 보시기 바랍니다. 선택은 여러분의 몫입니다. 아무도 강요하지 않습니다. 그러나 여러분은 구원받아야 할 소중한 영혼이기 때문에 왜 아니라고 하는지, 진짜 짐승의 표는 무엇인지 이 시간 귀를 기울여서 들어보시기 바랍니다. 하나님께서 여러분들에게 분별하는 영의 은사를 주시기를 간절히 기도합니다. 자, 이제 이 짐승의 표에 대한 한 영상을 우리가 잠깐 보도록 하겠습니다. There's my chip right there. So you can actually see it. It's about the size of a grain of rice, and it feels like it too. But what that tiny chip can and can't do has become the source of much concern and confusion. I was in a grocery store, and a couple ladies said, "Hey, you're the guy with the chip in your arm, aren't you? You know, run across the scanner so we can see if it gets a discount on groceries." Sean Darks is the CEO of CityWatcher.com, a small company in Cincinnati that's the first U.S. business to use chip implants in its employees. What you're looking at here is recorded footage back in August of a number of drug deals. CityWatcher provides video surveillance for clients and for the police. And the video that it collects, like this drug bust, is the company's biggest asset. And they say they need to keep it under more than just lock and key. You might have one of these where you work, a key card that allows access to different parts of the office. A lot of businesses use them, but here at CityWatcher, there's one particular room where you need either the implanted chip in your arm or a keychain. And Sean says the choice is up to the employee. CityWatcher employees Chuck Gordon and Kari Williams require access to the secure server room where the video is stored. One got the implant, and the other decided not to. He carries the chip in a keychain instead. That's one of the reasons that I don't want to do it. It's creepy to have knowing that something is there the entire time. But Chuck, you could get over that feeling? Right now, I guess the big thing is Big Brother's to be watching you over this. Basically, the chip's dormant except unless you go in front of the access panel, and that's the only time it activates. So, other than that, I really have no worries about it. Chip implants have been common in pets for several years, giving the owner peace of mind that their lost animal could be identified. And for retail giant Walmart, the chips are used as smart barcodes to keep track of thousands of products. But for use in people, well, privacy advocates think we shouldn't open that door. 자, 여러분이 방금 영상에서 보았듯이 이미 베리칩을 받은 사람들이 굉장히 많아요. 영상에서 보았듯이 회사의 직원들, 그리고 또 아픈 환자들, 그리고 많은 아이들도, 어린아이들도 부모의 권유로 이 베리칩을 받았습니다. 그리고 개, 고양이도 베리칩을 받았습니다. 여러분, 베리칩이 짐승의 표라면 자기의 의사와 상관없이 받은 그 아이들이 이미 짐승의 표를 받았다는 말입니까?
그래서 그 아이들이 유황불로 다 죽어야 한단 말입니까? 또 개, 고양이도 짐승의 표를 받았는데 그들도 그러면 짐승의 표를 받았다는 얘기입니까? 베리칩을 받았는데 베리칩이 짐승의 표라면 그러면 베리칩을 만드는 사람들은요? 삼성전자 이 직원들은 전부 짐승의 표를 받았다는 얘기입니까? 아니면 베리칩을 만드는 것은 괜찮은데 받는 것은 안 된다 그런 얘기입니까? 여러분, 베리칩이 하나의 통제 수단으로 사용될 수는 있습니다. 네, 그것을 부인하지 않습니다. 우리가 현재 신용카드를 사용하듯이 베리칩 하나로 매매하는 시스템을 통일할 수 있습니다. 그러나 그것 자체가 짐승의 표는 아닙니다. 우리가 짐승의 정체를 알아야 짐승의 우상과 짐승의 표가 무엇인지 알 수 있습니다. 대부분의 기독교에서는 미래에, 먼 미래에 어떤 독재자가 나타나서 세상을 지배할 적그리스도라고 얘기하죠. 역사적으로 이 짐승이 누군지, 그 적그리스도가 과연 누구인지에 대해서 많은 설명들이 있었습니다. 예전에는 그 2차 대전 때는 히틀러가 뭐 적그리스도다, 또 이태리의 이 무솔리니가 적그리스도다, 뭐 그런 얘기가 있었죠. 그러다가 존 F 케네디, 그 다음에 헨리 키신저, 그리고 레이건 대통령, 고르바초프, 뭐 이런 식으로 계속 누가 적그리스도다, 누가 적그리스도다. 그리고 요즘에는 오바마가 적그리스도라는 얘기도 있죠. 여러분, 오늘날 많은 사람들이 이 짐승의 표에 관심을 갖고 있습니다. 교회를 다니지 않는 사람들도 마치 한 편의 소설이나 영화처럼 이 문제에 대해서 관심을 갖고 있습니다. 자, 그렇다면 이 사람들이 도대체 짐승의 표에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 한번 검색을 해보았습니다. 그러더니 이렇게 이야기하는 사람들이 있었습니다. 짐승의 표는 상품에 그려진 바코드이다. 이건 예전에 이렇게 사람들이 이야기했었죠. 지금은 이렇게 믿는 사람이 없죠. 예전에 이 기독교에서 바코드가 짐승의 표다 그렇게 가르친 것을 여러분 기억하십니까? 이 과학이 발달해서 이젠 바코드가 아니라 베리칩이다 그렇게 변경된 것처럼 이 짐승의 표가 그렇게 시대에 따라서 변하는 그런 것입니까? 그럴 수가 없죠. 또 짐승의 표는 앞으로 발행될 세계적인 신용카드다. 또 짐승의 표는 세계를 통제할 정부의 컴퓨터 번호다. 짐승은 벨기에에 있는 슈퍼컴퓨터고 그 표는 또 모든 사람에게 주어질 666이란 숫자다. 짐승의 표는 베리칩이다. 뭐 이런 여러 가지 의견들을 우리가 쉽게 접할 수 있습니다. 왜 사람들이 짐승의 표를 이 컴퓨터나 또는 베리칩이라고 생각할까요? 그것은 이 성경적인 질문의 답을 성경 밖에서 찾기 때문입니다. 뭐라고요? 성경의 이 질문을 성경에서 찾지 않고 성경 밖에서 그 해답을 찾기 때문에 엉뚱한 이야기를 하고 있는 것입니다. 오늘날 기독교는 제수잇의 책략으로 계시록을 가까이 해서는 안 될 그런 금서로 만들어 놓았습니다. 여러분, 하나님께서 우리가 짐승의 표에 대해서 연구하는 것을 싫어하실까요? 우리가 그래서 무엇이 짐승의 표일까 그런 걸 알지 못한 채 혼돈 가운데 있기를 하나님께서 원하실까요? 아니지 않습니까? 하나님은 우리가 알지 못한 채 갑작스럽게 당하기를 원치 않으십니다. 자, 그렇다면 여러분, 짐승의 표란 무엇일까요? 이 질문의 답은 성경에서만 찾을 수 있습니다. 그런데 오늘날 사람들은 이 짐승의 표에 대한 정답을 성경 밖에서 찾기 때문에 현재와 같은 어리석은 결론에 도달한 것입니다. 자, 이 요한계시록은 사도 요한이 밤모섬에서 기록했습니다. 자, 여러분, 그때 당시 세계를 지배하였던 나라가 누구죠? 로마죠. 로마에서 요한이 밤모섬으로 유배를 당했습니다. 자, 하나님께서는 이제 요한에게 로마의 멸망이 포함된 마지막 시대의 사건들을 계시로 보여주시고 기록하게 하셨는데, 그런데 그것은 로마가 알아보고 그것을 파괴하지 못하도록 그렇게 상징적인 언어로 말씀해 주셨습니다. 이 AD 96년경에 아시아의 7교회에 전하도록 편지 형식으로 요한계시록이 기록되었습니다. 자, 만약에 하나님께서 중국에 있는 기독교인들에게 편지를 쓰라고 하시고 여러분은 중국 공안들이 그 내용을 알기를 원치 않는다면 여러분 그 편지를 어떻게 쓰겠습니까? 곧 중국이 멸망할 것이다.
뭐 중국의 누구누구 주석이 어떻게 될 것이다 이런 얘기를 쓸 수 있습니까? 안 되죠. 그래서 여러분은 암호로 쓸 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 자, 요한은 초기 기독교인들이 다 이해할 수 있는 암호를 사용해서 편지를 썼습니다. 그것은 로마가 갖고 있지 않는 것, 그 암호는 곧 성경이었습니다. 자, 그런데 요한과 그 초대교회는 어떤 성경책을 가지고 있었을까요? 신약 성경입니까? 예수님과 바울이 사용하던 성경을 가지고 있었죠. 그것을 오늘날 우리는 구약 성경이라고 말합니다. 왜 오늘날 기독교회가 계시록을 이해하지 못하는지 아십니까? 그 이유는 간단합니다. 그들은 구약 성경을 멀리한 지 오래되었습니다. 그들은 자신을 신약 성경 시대의 기독교인이라고 부릅니다. 그리고 그들은 성경 전체를 사용하지 않고 그 암호를 해독하려고 하기 때문에 엉뚱한 결론에 이르고 있는 것입니다. 요한계시록은 성경 전체의 요약입니다. 요한계시록은 성경 39권 중에서 26권의 책들 가운데서 인용되었습니다. 다시 말해서 요한계시록의 404절 가운데 267절은 다른 성경에서 인용해 온 것입니다. 그래서 요한계시록의 이 상징적인 예언들을 풀기 위해서는 구약 성경을 알아야 합니다. 특별히 다니엘서의 예언들을 이해해야만 요한계시록을 해석할 수 있습니다. 다시 말하면 다니엘서의 예언들을 알지 못하면 짐승의 표를 이해하는 것이 불가능합니다. 그래서 우리는 이 시간에 잠깐 다니엘서의 몇 예언들을 아주 간략히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 다니엘서 2장에 보면 이 다니엘서 2장은 이 바벨론 왕 느부갓네살이 꿈을 꾸는 것으로 시작합니다. 여러분, 오늘 우리가 이 시간에 이 다니엘서 2장을 다 다룰 시간이 없습니다. 다니엘서 2장에는 인류 역사들의 그 제국들과 그들의 흥망성쇠, 그리고 또 여러분들이 잘 아시는 알렉산더 대왕이라든지 이러한 이 성경과 이 역사가 버무려진 아주 흥미진진한 예언서입니다. 오늘 우리가 이 시간에 그걸 다 다룰 수 없기 때문에 여러분들은 제가 성경과 세계사라는 제목으로 강의한 것을 꼭 참고하시기 바랍니다. 자, 다니엘서 2장 31절부터 35절. 왕이여, 왕이 한 큰 신상을 보셨나이다. 그 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 특심하며 그 모양이 심히 두려우니 그 우상의 머리는 정금이요 가슴과 팔들은 은이요 배와 넓적다리는 노시요 그 종아리는 철이요 그 발은 얼마는 철이요 얼마는 진흙이었나이다. 또 왕이 보신즉 사람의 손으로 하지 아니하고 뜨인 돌이 신상의 철과 진흙의 발을 쳐서 부서뜨리며 때에 철과 진흙과 놋과 은과 금이 다 부서져 여름 타작마당에 겨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였었나이다. 여러분, 이 다니엘이 이제 왕에게 말하기를 미래에 일어날 일들을 하나님께서 왕에게 보여주시고자 한 것이라면서 해석하기 시작했습니다. 그 꿈은 마지막 때에 일어날 일들, 느부갓네살 왕부터 시작해서 세상 끝날까지 있을 그 사건들의 표상이었습니다. 자, 그 해석을 좀 더 보도록 하십시다. 왕은 곧 그 금머리이다. 왕의 후에 왕만 못한 다른 나라가 일어날 것이요 셋째로 또 놋 같은 나라가 일어나서 온 세계를 다스릴 것이며 넷째 나라는 강하기가 철 같으리니 철은 모든 물건을 부서뜨리고 이기는 것이라. 철의 모든 것을 부수는 것 같이 그 나라가 나라를 부서뜨리고 빻을 것이며. 이 다니엘은 신상의 각 부분이 세계를 지배할 다른 나라들을 대표하는 것이라고 느부갓네살 왕에게 지금 설명하고 있습니다. 하나님께서는 이때 다른 나라들이 어떤 나라들이었는지 이렇게 다니엘에게 말씀해 주지는 않으셨지만 그 첫째 것은 느부갓네살의 바벨론이었다는 것을 확실히 말씀해 주셨습니다. 자, 우리는 그 다음 나라들이 어떤 나라였는지는 역사를 통해서 아주 알아보기가 쉽습니다. 바벨론은 BC 539년에 메데페르샤에게 정복당했고 메데페르샤는 BC 331년에 그리스에게 정복당했고 그리스는 168년에 로마에 의해 점령당했습니다. 자, 다니엘서 2장 41절. 왕께서 그 발과 발가락이 얼마는 토기장이의 진흙이요 얼마는 철인 것을 보셨은즉 그 나라가
나누일 것이며. 다니엘은 이 로마 제국 이후의 나라들이 나누일 것이라고 얘기했습니다. 자, 그런데 여기서 오늘날 기독교회는 이 발과 발가락을 이 다리에서 잘라내서 먼 미래 언젠가로 던져버렸어요. 여러분, 아무리 성경을 보더라도 이건 하나의 하나의 형태지 이걸 잘라낼 어떤 성경적인 근거도 전혀 없는 것입니다. 제가 오늘 이것을 다 설명할 시간이 없기 때문에 여러분은 제가 강의했던 적그리스도와 휴거신학이라는 제 11회 때 강의한 내용을 꼭 참고하시기 바랍니다. 자, 다니엘서 2장 44절과 45절입니다. 이 열왕의 때에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸하고 영원히 설 것이라. 왕이 사람의 손으로 아니하고 산에서 뜨인 돌이 철과 놋과 진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라. 우상의 이 발을 친 돌은 예수 그리스도의 재림입니다. 우리는 바로 지금 이 열 발가락 시대에 살고 있습니다. 이제 이 역사의 마지막 다음 사건은 예수님의 재림입니다. 자, 이제 우리가 다니엘서 7장으로 넘어가겠습니다. 다니엘서 2장을 이해한다는 것은 짐승의 표를 이해하는 데 아주 필수적인 것입니다. 그리고 요한계시록을 이해하기 전에 다니엘서 7장도 분명히 알아야 합니다. 제가 이 시간에 이 다니엘서 7장을 다 설명할 수 없기 때문에 7장에 대해서 강의한 제 9회, 제가 9회에 강의한 적이 있습니다. 진짜 기독교, 가짜 기독교 강의를 꼭 보시기 바랍니다. 이 다니엘서 7장은 다니엘서 2장과 동일한 같은 시대의 예언을 다른 모양으로 중복해서 보여주고 있습니다. 어떤 모습으로 보여주는가? 자, 다니엘서 2장에서는 신상으로 이 역사를 보여주셨습니다. 다니엘서 7장에서는 무엇으로 보여주는가? 바벨론 왕 벨사살 원년에 다니엘이 그 침상에서 꿈을 꾸며 뇌 속으로 이상을 받고 그 꿈을 기록하며 그 일의 대략을 진술하니라. 다니엘이 진술하여 가로되 내가 밤에 이상을 보았는데 하늘에 네 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르니 첫째는 사자와 같은데 독수리의 날개가 있더니 내가 볼 사이에 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게 함을 입었으며 또 사람의 마음을 받았으며 다른 짐승 곧 둘째는 곰과 같은데 그것이 몸 한편을 들었고 그 입의 잇사이에는 새 갈빗대가 물렸는데 그에게 말하는 자가 있어 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였으며 그 후에 내가 또 본즉 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있는데 그 등에는 새의 날개 넷이 있고 그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 또 권세를 받았으며 내가 밤 이상 가운데 그 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 극히 강하며 또 큰 철 이가 있어서 먹고 부서뜨리고 그 나머지를 발로 밟았으며 이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 또 10뿔이 있으므로. 다니엘은 바다에서부터 올라오는 네 짐승을 보았습니다. 사자, 곰, 표범, 그리고 도저히 말로 설명할 수 없는 아주 무섭고 지독한 짐승입니다. 이 네 짐승은 바로 다니엘서 2장에서 나온 네 나라를 상징합니다. 여러분은 어째서 그것이 이 나라들을 상징하냐라고 이렇게 질문할지 모르겠습니다. 그 해답이 성경에 있습니다. 17절을 보면 쉽게 답을 발견할 수 있습니다. 다니엘서 7장 17절에 그 네 큰 짐승은 무엇이라고요? 네 왕이라 라고 말했습니다. 다니엘서 7장 17절에도 설명해 주었지만 또 성경 다른 곳 여러 곳에도 짐승은 나라나 왕을 표현한다라고 이 예언을 해석할 때 그렇게 우리가 이 성경 자체가 말씀하고 있습니다. 자, 그렇다면 이 네 나라가 다니엘서 2장의 신상의 부분들과 같은 나라입니까? 라고 여러분이 물을 수 있습니다. 자, 그러면 또 그 해답은 성경에서 우리가 찾아야 되겠죠. 7장 23절에 보면 넷째 짐승은 곧 땅의 넷째 나라인데 라고 다니엘서 자체가 설명을 해주고 있습니다. 자, 그러면
다니엘서 2장과 이 7장에서 그 넷째 나라에 대한 말씀을 한번 읽어보도록 하십시다. 만약 2장의 설명과 7장의 그 넷째 나라의 설명이 서로 같다면 그건 동일한 나라가 맞겠죠? 자, 다니엘서 2장 40절입니다. 넷째 나라는 강하기가 철 같으리니 철은 모든 물건을 부서뜨리고 이기는 것이라. 철이 모든 것을 부수는 것 같이 그 나라가 문 나라를 부서뜨리고 빻을 것이며, 철의 나라라고, 그리고 부서뜨리고, 그렇게 설명하고 있습니다. 자, 다니엘서 7장 7절에 그 넷째 나라입니다. 내가 밤 이상 가운데 그 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 극히 강하며 또 뭐가 있어요? 큰 철이가 있어서 먹고 부서뜨리고 그 나머지를 발로 밟았으며 이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 또 10뿔이 있다라고 얘기했습니다. 자, 여러분 2장에 나온 신상의 그림과 7장에 나온 네 짐승의 그림을 한번 보십시오. 이 둘이 한번 공통점을 보십시오. 이 두 표상들은 하나님께서 마지막 시대의 예언이 너무나 중요하기 때문에 반복적으로 보여주신 것입니다. 금머리는 곧 사자 바벨론이었습니다. 그리고 넷째 나라 로마까지 내려온 것입니다. 로마 제국이 분열되어서 오늘날의 지구촌의 모습이 된 것을 다니엘서 2장에서는 발과 발가락, 10발가락으로 상징되었죠. 다니엘서 7장에 보면 똑같이 10나라로 분열되는데 그것이 10뿔로 표현된 것을 알 수가 있습니다. 자, 이어서 다니엘서 7장 24절을 보면 그 10뿔은 이 나라에서 일어날 10왕이요. 여러분 분명히 로마 제국이 이렇게 붕괴한다는 말입니다. 자, 그런데 2장과 아주 다른 점이 하나 있습니다. 그것이 무엇인가? 바로 이 7장 8절에 보면 작은 뿔입니다. 내가 그 뿔을 유심히 보는 중 다른 작은 뿔이 그 사이에서 나더니 먼저 뿔 중에 셋이 그 앞에 뿌리까지 뽑혔으며 이 작은 뿔에는 사람의 눈 같은 눈이 있고 또 입이 있어 큰 말을 하였느니라. 바로 이 작은 뿔이 적그리스도입니다. 그런데 이 다니엘서 2장의 10발가락과 7장의 10뿔을 먼 미래로 던져버리면 이 작은 뿔, 즉 적그리스도의 정체를 알 수 없게 되어버립니다. 이것이 바로 사탄이 노리고 있는 작전입니다. 우리가 이 다니엘서 7장의 작은 뿔은 나중에 다루도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 이 작은 뿔을 연구하기 전에 다니엘서 8장을 먼저 간단히 살펴보고 넘어가도록 하십시다. 여러분 지금까지 제가 이 다니엘서 2장과 7장을 이렇게 빨리 간략하게 지나간 적이 없습니다. 그렇기 때문에 꼭 반드시 지난 그 강의들을 꼭 다시 한번 살펴보시기를 바랍니다. 자, 다니엘서 8장 1절부터 9절입니다. 나 다니엘에게 처음에 나타난 이상 후 벨사살 왕 3년에 다시 이상이 나타나니라. 내가 이상을 보았는데 내가 그것을 볼 때에 내 몸은 엘람도 수산성에 있었고 내가 이상을 보기는 을레강변에서니라. 자, 을레강변에서 다니엘이 이상을 봅니다. 내가 눈을 들어 본즉 강가에 두 뿔 가진 수양이 섰는데 그 두 뿔이 다 길어도 한 뿔은 다른 뿔보다도 길었고 그 긴 것은 나중에 난 것이었더라. 내가 본즉 그 수양이 서와 북과 남을 향하여 받으나 그것을 당할 짐승이 하나도 없고 그 손에서 능히 구할 리가 절대로 없으므로 그것이 임의로 행하고 스스로 강대하더라. 내가 생각할 때에 한 수염소가 서편에서부터 와서 온 지면에 두루 다니되 땅에 닿지 아니하며 그 염소 두 눈 사이에는 현저한 뿔이 있더라. 계속해서 봅니다. 그것이 두 뿔 가진 수양 곧 내가 본 바 강가에 섰던 양에게로 나아가되 분노한 힘으로 그것에게로 달려가더니 내가 본즉 그것이 수양에게로 가까이 나아가서는 더욱 성내어 그 수양을 땅에 엎드러뜨리고 짓밟았으나 능히 수양을 그 손에서 벗어나게 할 리가 없었더라. 수염소가 스스로 심히 강대하여 가더니 강성할 때에 그 큰 뿔이 꺾이고 그 대신에 현저한 뿔 넷이 하늘 사방을 향하여 났더라. 그중 한 뿔에서 또 작은 뿔 하나가 나서 남편과 동편과 또 영화로운 땅을 향하여 심히 커지더니. 자, 여러분, 이것이 이 다니엘서 2장과
또 다니엘서 7장에서 본 것과 어떤 상관이 있을까요? 만약 제가 이 다니엘서 8장도 다니엘서 2장과 다니엘서 7장의 것과 똑같은 것이다 그렇게 말한다면 여러분은 아마 말도 안 돼 그렇게 말할지 모르겠습니다. 그런데 정말 이 양과 염소는 다니엘서 2장의 신상 그리고 7장의 그 짐승과 같은 것입니다. 다니엘서 2장에서 어떤 나라가 바벨론을 정복했습니까? 너무 빨리 패스해서 기억이 잘 안 납니까? 지난 강의들을 보았다면 메데 페르시아입니다. 자, 그러면 어떤 나라가 메데 페르시아를 정복했습니까? 바로 알렉산더 대왕이 이끄는 헬라죠. 자, 이제 여기 양과 염소에 대한 성경 자체의 해석을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 다니엘서 8장 20절 21절. 내가 본 바 두 뿔 가진 수양은 곧 메데와 바사의 왕들이요 털이 많은 수염소는 곧 헬라 왕이요 두 눈 사이에 있는 큰 뿔은 곧 그 첫째 왕이요. 헬라의 첫째 왕이 누구예요? 알렉산더 대왕. 여러분 놀랍지 않습니까? 죄송한 말씀이지만 여러분은 그동안 성경을 너무 몰랐습니다. 여러분 하나님께서는 이 마지막 때 이 예언들이 우리 운명에 대단히 중요하다고 생각하셨기 때문에 우리가 이 사실을 놓치지 않도록 다니엘서에 3번씩이나 반복해서 기록하게 하셨습니다. 우리가 이 예언들을 정확하게 이해할 때만 계시록의 짐승의 표에 관해서도 올바로 이해할 수가 있습니다. 자, 그런데 이 다니엘서 8장의 이상에서는 첫째 나라 바벨론은 어디로 가버리고 없어요. 왜 메데 페르시아부터 나왔을까? 여러분 이유는 아주 간단하죠. 여러분 다니엘서 5장에 보면 벨사살 왕이 술잔치를 벌이고 있을 때 벽에 손가락이 나타나서 기록한 그 이야기를 여러분 너무 잘 아시죠? 바로 그날 밤에 메데 페르시아군이 유프라데스 강을 통해서 바벨론으로 들어와서 성을 정복하고 벨사살 왕을 죽였습니다. 제가 이 부분에 대한 예언도 제가 강의한 적이 있죠. 자, 바로 그 바벨론이 끝나려는 때에 이 표상이 주어졌습니다. 자, 그렇기 때문에 하나님께서는 지금 바벨론이 멸망하는 시점인데 굳이 또 바벨론부터 시작할 필요가 없어요. 그래서 하나님께서는 바벨론부터 시작하는 그 번거로움을 피하고 그 다음 세계 제국인 메데 페르시아부터 시작한 것입니다. 또 한 가지 질문이 있죠. 그러면 넷째 왕국 로마는 어디로 갔습니까? 7장에서 본 것처럼 이 작은 뿔은 로마 머리 위에 10뿔에서 자라났습니다. 그리고 이 8장의 작은 뿔은 셋째 짐승 그리스의 뒤를 이어서 나타났습니다. 자, 그것은 이 7장의 넷째 나라, 즉 로마를 뒤이어서 나타난 작은 뿔이 8장에서는 실제로 그 넷째 왕국이란 말입니다. 다시요. 여러분 좀 헷갈리십니까? 제가 지금 굉장히 빨리 지나왔기 때문에 여러분 꼭 지난 강의들을 보셔야 더 깊은 이해가 됩니다. 7장에서 네 나라가 나왔습니다. 네 짐승이 나왔죠. 넷째 짐승의 뒤를 이어서 작은 뿔이 솟아나왔습니다. 그런데 8장에 보니까 그 작은 뿔이 넷째 왕국이 되었단 말이에요. 즉 작은 뿔이 로마의 뒤를 이은 존재라는 것입니다. 넷째 왕국을 지금까지 가지고 있다라는 얘기입니다. 자, 그러면 작은 뿔이 어떤 모습으로 오늘까지 존재하고 있는 것인가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 스탠리의 역사를 보면 교황들은 그들의 권력과 위신과 칭호들을 이교로부터 상속받아서 로마에 비어있는 황제들의 자리를 채웠다. 교황권은 죽은 로마 제국의 무덤 위에서 왕관을 쓰고 앉아있는 그 죽은 제국의 유령이다. 자, 여러분 로마의 뒤를 이어서 계속 존재하고 있는 이 작은 뿔이 바로 교황권이라는 것입니다. 교황 로마가 로마 제국의 자리를 차지하고 로마 제국은 사라진 것 같지만 로마 제국 대신에 작은 뿔이 넷째 왕국이 된 것입니다. 교황 로마가 다니엘서에서 말하는 작은 뿔인 것입니다. 특별히 다니엘서 7장 24절과 25절에 작은 뿔에 대한 아주 자세한 묘사가 있습니다. 여러분 오늘 안타깝게도 이 시간에 그걸 다 살펴볼 수 없기 때문에 오늘은 다니엘서 7장 25절에 나타난 4가지만 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 이 부분에 대한 것은
제가 진짜 기독교, 가짜 기독교라고 강의한 강의를 꼭 다시 한번 보시기 바랍니다. 첫 번째 보면 말로 지극히 높으신 자를 대적하며 라고 다니엘서 7장에는 작은 뿔의 정체를 말해주고 있습니다. 여러분, 만약 제가 지금 나는 예수다, 내가 예수다 라고 그렇게 말하면 여러분이 저에게 뭐라고 얘기하시겠습니까? 저 사람 미쳤구나, 너 미쳤니? 너 천벌 받을 놈이다, 뭐 이렇게 얘기하겠죠. 여러분, 그 넷째 왕국인 로마의 자리를 차지한 세력은 그런 주장을 했습니다. 무엇이라고 주장했는가? 교황은 예수 그리스도를 대신할 뿐만 아니라 육의 장막 속에 가리워진 예수 그리스도 그 자체이다. 교황이 말하는 것은 바로 예수 그리스도가 말하는 것이다. 교황은 대단히 존엄하시고 지극히 높임을 받으셨으므로 단순한 사람이 아니라 하나님이시며 또 하나님의 대리자이시다. 여러분이 더 많은 증거들이 있지만 오늘 다 다룰 수가 없기 때문에 여러분 지난 강의를 참조하시기 바랍니다. 자, 교황이 말로 지극히 높으신 자를 대적했습니다. 자, 그리고 두 번째 또 보면 지극히 높으신 자의 성도를 괴롭게 할 것이며 라고 이야기하고 있습니다. 교황권이 약 1억 명의 그 개신교인들을 살해한 것을 역사가 증명하고 있습니다. 오늘 다 살펴볼 시간이 없죠. 자, 그리고 세 번째 특징은 때와 법을 변개코자 할 것이라고 했습니다. 여러분, 때는 시간에 관한 것입니다. 무슨 때를 변경했는가? 여기 보면 이건 캐톨릭 교리 문답집에 있는 내용입니다. 어느 날이 안식일인가? 토요일이 안식일이다. 왜 우리는 토요일 대신 일요일을 지키는가? 그 대답이 우리는 캐톨릭 교회가 토요일로부터 그 신성성을 일요일로 옮겼기 때문에 토요일 대신 일요일을 지킨다라고 그들 스스로가 말합니다. 때에 관한, 시관한 때와 법을 변경하고자 한다고 그랬죠. 하나님의 때를 변경했습니다. 그들은 하나님을 경배하는 안식일을 태양의 날인 일요일로 변경했습니다. 그리고 어떤 법을 바꿨는가? 어느 나라의 법을 바꿨어요? 어느 국가의 법을 바꿨습니까? 미국의 법, 한국의 법, 프랑스 법, 어느 국가의 법? 하나님의 법인 십계명을 바꾸었습니다. 어떻게 바꾸어 버렸는가? 자, 여기 보시면 하나님의 십계명과 이 천주교의 교리문답에 있는 십계명이 있죠. 그들은 먼저 우상을 만들지 말고 섬기지 말라라는 계명을 삭제해 버렸습니다. 하나님의 법을 바꿔 버렸습니다. 그리고 넷째 계명인 안식일을 기억하여 거룩히 지키라는 말씀을 주일을 지키라, 그렇게 바꾸어 버렸습니다. 여러분, 안식일에 대한 변경은 루터가 종교개혁을 일으키기 전에, 개신교회라는 것이 존재하기 전에 캐톨릭 교회가 하나님의 법의 심장부를 공격해서 이루어졌고, 그것이 오늘날까지 온 세계에 영향을 미치고 있습니다. 여러분 기억하십니까? 예수님께서는 마태복음 5장에서 하나님의 법은 천지가 없어지기 전에는 1.1획이라도 변경될 수 없다라고 하셨습니다. 과연 누가 감히 하나님의 법 10계명을 자기들 마음대로 이렇게 바꿀 수 있단 말입니까? 자, 그리고 네 번째, 성도는 그의 손에 붙임받아 한 때와 두 때와 반 때를 지내리라 라고 말하고 있습니다. 자, 여러분, 이 오늘날 다니엘서 7장 25절에 이 말씀을 이해하는 사람은 거의 없습니다. 대부분의 교회는 이것을 그냥 이해할 수 없는 것으로 지나쳐 버립니다. 그런데 하나님께서는 여기에 나오는 한 때와 두 때와 반 때라는 이 기간을 다니엘서와 계시록에서 총 7번이나 반복을 하십니다. 여기 보면 이 때라는 것은, 이 단이라는 것은 히브리어로 년, 해를 의미합니다. 그래서 한 때는 1년이고 두 때는 2년이고 반 때는 반년입니다. 예언을 해석할 때 1일은 1년이라는 원칙이 있습니다. 그리고 성경에서 한 달은 30일로 계산합니다. 자, 그러면 한 때는 1년이죠. 그러면 360일이고 두 때는 2년입니다. 그럼 720일, 반 때는 반년이고 180일. 자, 전부 합하면 며칠이에요? 1260일입니다. 자, 그렇다면 교황 로마가 전 세계적인 이 권력자로서 통치를 시작한 해가 AD 538년입니다. 그때로부터 1260년 동안을 지나면 1700
1798년이 됩니다. 자, 1798년에 무슨 일이 벌어졌을까요? 1798년 2월에 교황이 나폴레옹의 군대에 체포되어서 감옥에 투옥됨으로 1260년 동안 길고 길었던 교황권의 통치는 막을 내리게 됩니다. 여러분, 이 부분에 대한 연구도 우리가 이미 구회에서, 성경에 늘 구회에서 다뤘기 때문에 여러분 참고하시기 바랍니다. 교황 로마는 다니엘서에 예언된 바로 그 작은 뿔입니다. 여러분이 이 조건에 맞는 다른 대상을 찾아보시기 바랍니다. 눈에 불을 켜고 이 조건에 맞는 다른 세력을 찾아보십시오. 100년을 연구한다고 해도 이 조건에 맞는 다른 세력을 찾지 못할 것입니다. 하나님은 전능하신 분입니다. 앞으로 될 일을 내다보시면서 우리에게 깨달아 알 수 있도록 성경에 다 예언해 놓으셨습니다. 그런데 아무리 성경에 명백하게 기록해 놓으셨다고 하더라도 우리가 받아들이지 않는다면, 우리의 교회에서는 그렇게 배우지 않았어. 아니, 우리 목사님은 그렇게 얘기하지 않아. 그것은 먼 미래에 있을 일이야. 그렇게 하면서 던져버린다면, 그렇게 된다면 여러분은 짐승의 표를 받게 될 것입니다. 여러분, 우리는 지금 정말 초스피드로 다니엘서 2장, 7장, 8장을 끝냈습니다. 자, 이제 계시록으로 가도록 하겠습니다. 자, 계시록 14장. 다니엘서의 작은 뿔, 다니엘서에 나오는 작은 뿔 세력은 교황권입니다. 그러면 이것이 이 짐승의 표를 연구하는데 도대체 무슨 상관이 있는가? 계시록 14장 9절과 10절에서 짐승의 표를 받는 자들을 어떻게 묘사하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니. 짐승의 표를 받는 자들은 불과 유황으로 고난을 받는다고 했습니다. 그런데 12절에 보면 이 짐승의 표를 받지 않는 사람들은 어떤 사람인지 설명되어 있습니다. 계시록 14장 12절에 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라. 여러분, 예수께서 재림하실 때 이 지구상의 인구는 두 부류로 나누어질 것입니다. 하나님과 분리되어서 짐승의 표를 받는 무리들과 세상과 분리되어서 짐승의 표를 받지 않는 무리들입니다. 제3의 부류란 없습니다. 여러분, 우리는 하나님과 분리되든지 세상과 분리되든지 둘 중 하나가 될 것입니다. 자, 그러면 짐승의 표가 도대체 무엇인가? 여러분, 우리는 그런데 짐승의 표가 무엇인지 알기 위해서 먼저 계시록에 나오는 그 짐승이 누구인가를 알 필요가 있습니다. 그 짐승의 표입니다. 그냥 짐승의 표가 아니에요. 그 짐승의 표예요. 어떤 나무의 표도 아니고 어떤 바람의 표도 아니고 어떤 다른 짐승의 표도 아니고 또 여러분의 표도 아닌 그 짐승의 표입니다. 그 짐승. 사람들이 그 짐승은 무시하고 표만 생각하기 때문에 베리칩이 666이라는 엉뚱한 결론에 이른 것입니다. 자, 그렇다면 그 짐승은 누구인가? 계시록 12장 1절. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 입은 한 여자가 있는데 그 발 아래는 달이 있고 그 머리에는 12별의 면류관을 썼더라. 성경에서 여인은 교회를 상징합니다. 순결한 여자는 순결한 교회를 말하고 불순한 여자는 배도한 교회입니다. 자, 여기서 이 계시록 12장 1절의 여자는 하나님의 참된 교회를 말하고 있습니다. 자, 계속 이어서 읽어보도록 하겠습니다. 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되매 아파서 애써 부르짖더라. 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라, 한 큰 붉은 용이 있어 머리가 7이요 뿔이 10이라. 그 여러 머리에 7 면류관이 있는데 그 꼬리가 하늘별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라. 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라. 여기서 아이의 출산은 예수 그리스도의 탄생입니다.
자, 그럼 용은 누구죠? 9절에서 용은 사탄이라고 설명하고 있습니다. 사탄은 예수님이 태어나자마자 죽이려고 했습니다. 헤롯이 예수님을 죽이고 베들레헴의 2살 이하의 모든 남자아이들을 죽인 것을 기억할 것입니다. 사탄은 로마를 통해서 예수님을 죽이고자 했습니다. 자, 계시록 12장 6절에 그 여자가 광야로 도망하며 거기서 얼마요? 1260일 동안 저를 양육하기 위하여 하나님의 예비하신 곳이 있더라. 여러분, 우리가 다니엘서 7장에서 작은 뿔에 대해서 공부했을 때 우리는 교황권이 1260일, 즉 1260년 동안 통치한 사실을 발견했습니다. 여기 계시록 12장에 다시 한번 언급되어 있는 것입니다. 하나님의 참된 백성들은 1260년 동안 교황권의 핍박을 피해서 여기저기 도망갈 수밖에 없었습니다. 그리고 계시록 12장 이어서 13절, 14절 용이 자기가 땅으로 내어 쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 핍박하는 자라. 그 여자가 큰 독수리의 2 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 1때와 2때와 반때를 양육받으며. 여러분 놀랍지 않습니까? 여기 1때와 2때와 반때는 교황의 통치 기간인 1260년에 대한 말입니다. 다니엘서 7장 25절에 나왔던 1때, 2때, 반때와 똑같은 기간입니다. 여러분 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하셔서 우리가 실수하지 않도록 똑같은 예언을 계속 반복하고 있는 것입니다. 이 마지막 때는 너무나도 위험스러운 때이기 때문에. 계시록 12장 17절 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라. 많은 사람들이 이제는 더 이상 계명을 지킬 필요가 없다고 그렇게 말합니다. 바로 그렇게 말하는 이러한 시대에 하나님께서는 그 여자의 남은 자손들은 계명을 지키는 자들이라고 아주 명백하게 말씀하셨습니다. 자, 이제는 짐승의 표가 나오는 계시록 13장에 들어갈 준비가 되었습니다. 드디어 계시록 13장입니다. 1절과 2절. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 10이요 머리가 7이라. 그 뿔에는 10 면류관이 있고 그 머리들에는 참남한 이름들이 있더라. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 자, 여러분, 우리가 마지막으로 사자, 곰, 표범, 무서운 짐승 이것들에 대해서 읽은 곳이 어디였죠? 다니엘서 7장이었습니다. 바다에서 올라오는 이 짐승은 먼저 세상을 통치한 그 나라들의 특성을 가지고 있었습니다. 다시요. 다니엘서 8장에서 작은 뿔이 넷째 왕국의 자리를 차지하고 있었다는 사실을 여러분 기억하시죠? 그 짐승은 다니엘서에 나오는 넷째 왕국, 즉 교황 로마입니다. 따라서 이 계시록 13장의 짐승이 누구예요? 바로 교황 로마, 교황권입니다. 자, 좀 더 분명한 성취를 보도록 하십시다. 3절. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된 것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 이상히 여겨 짐승을 따르고. 여러분 이것은 정확하게 1260년의 끝인 1798년 나폴레옹의 군대에 잡혀서 옥사한 교황에 대한 언급입니다. 그런데 상처가 나았어요. 그것은 이 무솔리니가 1929년 2월 라테란 조약으로 교황을 다시 로마에 복위시킨 것을 말합니다. 그리고 온 땅이 이상히 여겨 짐승을 따른다고 했습니다. 오늘날은 이 캐톨릭 신도만이 아니라 교황을 정신적 지도자로 따르는 것은 전 세계적인 그런 관행이 되어버렸습니다. 어느 대통령, 어느 왕보다도 더 강력한 절대 군주적인 힘을 교황권은 가지고 있습니다. 자, 계시록 13장 4절과 5절. 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 가로되 누가 이 짐승과 같으뇨 누가 능히 이로 더불어 싸우리요 하더라.
또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 42달 일할 권세를 받으니라. 자, 여기 보면 또 기가 막힌 표현이 나옵니다. 큰 말과 참남된 말을 하는 입을 받고, 이건 우리가 아까 어디서 본 표현들입니까? 다니엘서 7장에서 본 표현들이죠. 그리고 여기 보면 42달. 이 42달은 이미 여러분이 익숙하게 들어왔던 기간입니다. 처음 듣는다고요? 이 42달은 다니엘서 7장에 한때, 두때, 반때, 그리고 계시록 12장에서 또 반복되는 한때, 두때, 반때, 그리고 1260일, 이것이 계시록 13장에서는 42달이라고 표현되어 있는 것입니다. 이 모든 기간은 다 같은 기간이고 같은 사건을 말하고 있습니다. 정말 그럴까? 여러분 정말 믿기 힘들죠? 여러분은 이 성경의 정확성에 또 한 번 놀라게 될 것입니다. 여기 보면 이 성경적 계산법은 1년이 12개월이고 한 달은 30일입니다. 자, 그럼 여기 보세요. 40개월은 날수로 따지면 1200일이 되죠. 2개월은요 60일입니다. 그러면 며칠이에요? 1260일. 여러분 이 얼마나 분명합니까? 예언이라는 것이 이런 것입니다. 계시록 13장의 짐승은 교환권이 아니고 다른 것이 될 수가 없습니다. 자, 이제 드디어 짐승을 알았습니다. 이제 짐승을 알았기 때문에 그 짐승의 표가 무엇인지 연구할 때가 되었습니다. 계시록 13장 16절부터 18절. 저가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그 수는 사람의 수니 666이니라. 자, 여기 짐승이 누구라고요? 교환권입니다. 여러분 이걸 부인하면 정말 그건 억지입니다. 여러분이 성경 말씀대로 살기로 결심한 진실한 그리스도인이라면 분명한 하나님의 말씀에 자신의 그 낡아 빠진 지식을 버려야 합니다. 이 짐승, 이 교환권의 수가 666이라고 했습니다. 이 666이 짐승의 표인가? 아닙니다. 666이라는 그건 단순히 숫자죠. 단순히 짐승이 누구다, 그걸 설명해주는 특징일 뿐입니다. 자, 그러면 이 666이 무엇인가? 여기 Our Sunday Visit라는 이 캐톨릭 잡지가 있습니다. 여기에 보면 교황의 3층관에 쓰여진 그 글자는 Vicarius Filii Dei라는 라틴어인데 이는 하나님의 아들의 대리자라는 뜻이다. 자, 대표자가 아니고 대리자. 여러분, 우리 그리스도인들은 예수님의 대표자들이 되어야죠. 그런데 우리가 예수님을 대신하는 사람들입니까? 아니죠. 대리자가 아니라 대표자입니다. 그런데 교황은 예수님을 대신하는 대리자라는 것입니다. 자, 제가 한번 이 위키백과에서 그 대관 미사에서 수석 추기경이 교황의 머리 위에 삼층관을 씌워주는 의식을 거행할 때 이렇게 이야기하는 것을 제가 보게 되었습니다. 세 개의 관으로 장식한 이 교황관을 쓰는 당신은 임금들의 아버지면서 세 개의 길잡이며 끝없이 언제나 영예와 영광을 받으실 우리의 구세주 예수 그리스도의 지상 대리인이라는 것을 명심하십시오. 자, 여러분, 비카리우스 필리데이라는 말이 교황이 쓰는, 하나님의 아들의 대리자라는 말이 교황이 쓰는 그 3층 관에 적혀 있는 말입니다. 그 참남된 이름의 뜻을 숫자로 계산하면 이렇습니다. 여러분, 우리가 이 라틴 숫자들을 글자들을 숫자로 표현할 때, 뭐 1은 1은 1이고 또 V는 5고 이런 그 공식들이 있지 않습니까? 그래서 Vicarius Filii Dei를 숫자로 다 계산해 보면 이것이 바로 교황의 666 이 숫자가 나오게 되는 것입니다. 여러분, 이 모든 사실들이 이렇게 완전하게 들어맞는 것이 우연의 일치입니까? 한번 어떤 사람이
이 짐승의 표에 관한 연구는 뭔가 잘못된 것이 있다. 이건 너무나 딱 들어맞지 않느냐. 그렇게 이야기하는 것을 들었습니다. 여러분, 오늘날 기독교는 절대로 딱 맞춰질 수 없는 그런 막연한 상상에 익숙해 있어서 이처럼 모든 것이 제자리에 들어맞고 분명하고 정확한 결과는 오히려 이상하게 보였던 것입니다. 여러분도 그렇습니까? 이건 너무나 분명하잖아. 너무나 정확하잖아. 자로재는 듯이 뭔가 이건 뭐 말이 안 돼. 좀 막연한 그런 게 있어야 되지 않아? 그렇게 생각하십니까? 여러분, 루터, 위클립, 후스 이러한 많은 종교 개혁자들은 한결같이 계시록의 짐승을 교황권이라고 지적했습니다. 그런데 왜 여러분은 그렇게 지적하지 않으십니까? 오늘날 그 사실이 전혀 가르쳐지지 않았던 것처럼 사람들이 무지하다는 사실이 정말 놀랍습니다. 가톨릭 교회가 과거에 로마 교황과 프랑스 교황으로 나뉘어서 40년 동안 서로 대립적으로 두 교황들이 있을 때 각 교황은 서로 상대에게 적그리스도라고 하였습니다. 존 위클리프는 그들 둘 다를 다 적그리스도라고 했습니다. 이 성경의 예언은 교황을 지목하고 있습니다. 그래서 이 제수잇은 교황에 대한 그 압력을 제거하기 위해서 계시록의 짐승에 관한 모든 예언을 먼 미래로 던져버린 것입니다. 적그리스도가 장차 예루살렘에 즉위 위해서 문자 그대로 3년 반을 다스릴 그런 독재자가 될 것이라고 가르쳤습니다. 가톨릭 교회가 교황의 고충을 덜어주기 위해 만들어낸 그 미래주의 신학이 어떻게 오늘날 개신교회와 가톨릭 교회에서 다 같이 동일하게 가르쳐지고 있는지 여러분 한 번이라도 생각해 보지 않으셨습니까? 이렇게 하는 동안 진짜 계시록의 짐승은 그 어깨 너머로 바라보면서 회심의 미소를 짓고 있는 것입니다. 그렇게 수많은 사람들을 적그리스도의 군대 속으로 몰아넣고 있는 것입니다. 만약 역사적으로 계시록의 짐승이 교황권이라면 현재도 그리고 미래도 그 짐승은 교황권입니다. 여러분은 먼 미래를 바라보면서 누가 그 짐승이 될까? 누가 그 적그리스도가 될까? 그런 걸 생각하고 알아맞히는 점쟁이 역할을 해왔습니까? 그렇다면 이제 그걸 그만두십시오. 짐승은 살아있습니다. 매우 강력하게 전 세계를 다스리는 영향력을 미치고 있습니다. 그 짐승은 우리가 살고 있는 이 시대에 지금 있습니다. 먼 미래의 어떤 독재자들에 관한 책들을 다 내려놓고 여러분 성경을 읽기 시작하십시오. 그 짐승은 우리 너무 가까이에 여러분이 고개만 돌리면 여러분을 지배하기 위해서 바로 가까이에 지금 여기에 있는 것입니다. 여러분 저는 사탄이 누구인가를 폭로하기 위해서 말씀드리고 있는 것입니다. 하나님께서는 가톨릭 신자를 포함해서 우리 모두를 사랑하십니다. 그리스도께서는 가톨릭 신자를 포함해 우리 각자 개인을 위해서 돌아가셨습니다. 가톨릭 신자들은 짐승이 아닙니다. 짐승은 교황권입니다. 하나님께서는 바벨론에 있는 사람들에게 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라 거기서 나오라고 그들을 부르고 계십니다. 자, 그렇다면 짐승의 표가 무엇인가? 우리는 이 짐승의 표가 무엇인지를 알아보기 위해서 누가 짐승인가를 확인했습니다. 의심할 여지 없이 계시록의 짐승은 교황권입니다. 그렇다면 무엇이 그의 표인가? 짐승의 표, 교황권의 표가 무엇일까? 성경은 이 짐승의 표를 받지 않으면 그 짐승이 죽이는 일을 할 것이라고 했습니다. 여러분 과거에 이 짐승이 무엇인가를 위해서 죽이는 일을 한 것을 기억하십니까? 수천만 명의 그리스도인들이 교황권의 가르침에 동의하지 않는다는 이유로 고문당하고 화양당한 것을 여러분 기억하십니까? 짐승이 이런 일을 우리 시대에 다시 할까? 그렇습니다. 성경은 그들이 또 그렇게 할 것이라고 말하고 있습니다. 짐승의 표를 받으면 어떻게 되는가? 계시록 14장 9절과 10절. 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 가로되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로
고난을 받으리니. 자, 그렇다면 이제 그 표를 받지 않는 사람들은 어떻게 되는가? 12절에 대조를 이루고 있습니다. 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라. 여러분, 이 짐승의 표가 무엇과 관련이 있어요? 경배와 관련이 있는 것입니다. 그 권위에 대한 순종과 관계가 있다는 것을 알아야 합니다. 12절에 보면 짐승의 표를 받지 않는 사람들은 하나님의 계명을 지키는 자라고 말했습니다. 다시 말해서 그 표를 받는 사람들은 하나님의 계명을 지키기를 거절하는 사람들입니다. 짐승의 표는 하나님의 계명을 저버리고 인간이 세운 계명을 받아들이는 것입니다. 계시록 12장 17절, 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라. 사탄은 하나님의 계명을 지키는 자들과 최후의 전쟁을 준비하고 있습니다. 짐승은 단지 사탄이 사용하고 있는 매개체일 뿐입니다. 계시록 13장 2절, 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게, 그 짐승에게 주었더라. 사탄이 짐승에게 권세를 주었습니다. 그 짐승이 누구였죠? 사탄이 이 세상을 지배하기 위해서 사용하는 통로가, 죄송하지만 교황권이라는 얘기입니다. 이 세상을 조정하는 일루미나티, 프리메이슨, 빌더버그 여러 비밀 단체들이 있죠. 그 모든 것들의 최고의 수장이 교황권입니다. 여러분, 짐승은 교황권입니다. 그 표는 하나님의 계명에 불순종하는 것과 관련이 있습니다. 그 표가 과연 무엇일까요? 놀랍게도 짐승 스스로가 짐승의 표, 즉 교황권의 표가 무엇인지 밝히고 있습니다. 여기 보시면 일요일은 우리의 권위의 표다. 가톨릭 교회의 권위는 성경보다 높으며 안식일을 주일로 옮긴 것이 그 사실에 대한 증명이다. 자, 일요일이 교황권의 권위의 표라는 여러 가지 문헌들이 많지만 시간 관계상 이거 하나만 뽑았습니다. 물론 여러분들이 지금 주일에 교회를 간다고 해서 그것이 짐승의 표를 받는 것이냐? 그것은 아닙니다. 아직은 이것이 짐승의 표로서의 역할을 하지 않습니다. 일요일이 교황권의 표지만 그것을 강제하지 않았기 때문에 아직 아무도 짐승의 표를 받지 않았습니다. 그러나 여러분이 정말 하나님을 경배하는 사람인지 아닌지 시험하는 때가 곧 오게 될 것입니다. 일요일에 교회에 가도록 하는 그런 도덕적인 강제 법령이 세워진다면 그때 그것은 짐승의 표가 되는 것입니다. 그때 모든 사람들이 분명하게 깨달아 알 수 있도록 하나님을 경배하는 날이 언제인지 크게 외쳐질 것입니다. 어떤 분들은 모든 사람들이 다 교회 가게 되면 하나님 믿고 참 좋지 않습니까? 여러분, 그렇습니까? 교회에 가지 않으면 죽이겠다. 그렇게 하는데 안 갈 사람 있습니까? 그게 참 신앙입니까? 지금도 그렇지만 교회는 강도의 구렬이고 귀신의 초소로 더욱 단장될 것입니다. 어떤 사람이 묻기를, 그러면 만약 일요일이 짐승의 표라면 하나님도 역시 그 표를 가지고 있습니까? 라고 물을지 모르겠습니다. 네, 하나님의 표도 있습니다. 그것이 무엇인가? 에스겔 20장 12절과 20절에 보면 또 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와인 줄 알게 하려 하여 내가 내 안식일을 주어 그들과 나 사이에 뭐요? 하나님의 표징을 삼았어요. 또 나의 안식일을 거룩하게 할지어다. 이것이 나와 너희 사이에 뭐가 돼요? 표가 돼요. 그래서 너희로 내가 여호와 너희 하나님인 줄 알게 하리라. 왜 안식일이 하나님의 표인가? 그 안식일 계명만이 누가 참된 하나님인지를 밝혀주는 계명이기 때문에 그렇습니다. 왜 안식일이 하나님의 표라고요? 너희로 내가 여호와 너희 하나님인 줄 알게 하기 위해서. 안식일은 누가 하늘에 계신 참된 하나님인지를 밝혀주는 표징입니다. 여러분이 10계명 중에서 내 부모를 공경하라. 그것이
하나님이 주신 십계명이라는 것을 그 계명으로 알 수 있습니까? 간음하지 말라로? 그런 계명들은 유교, 불교에도 다 있어요. 모하메교도. 안식일 계명만이 하나님께서 주신 십계명 안에 창조주 하나님, 여호와 하나님이 창조주 하나님이시라는 것을 인정하는 표는 안식일 계명밖에 없는 것입니다. 안식일은 유대인들이 만든 것이 아니라 하나님께서 사람을 창조하셨을 때 만드셨습니다. 그것은 창조주의 표입니다. 그것은 창조의 기념일입니다. 여호와 하나님이 창조주 하나님이라는 사실은 오직 안식일 계명만을 통해서 알 수가 있습니다. 안식일은 사람이 우상 숭배를 금하도록 하기 위해서 인류에게 주어진 것입니다. 안식일에 뭐 하라고요? 나를 경배하라고요. 하나님의 참된 경배자들이 누구인지 알 수 있는 유일한 계명이 바로 안식일입니다. 여러분 아십니까? 기독교의 대다수 사람들도 하나님의 표가 무엇인지를 인정합니다. 그러면서도 그들은 짐승의 표를 지키고 있습니다. 몇 문헌들을 좀 볼까요? 감리교에서는 이렇게 얘기합니다. 주일 중 첫째 날을 거룩하게 지키는 것에 대한 어떠한 성경적 근거도 없다. 당연하죠. 이건 교황권이 그냥 바꾼 거 버린 거니까. 장로교에서는 뭐라고 얘기하나? 어떤 사람들은 사도들이 그러한 명령을 전혀 한 적이 없음에도 불구하고 사도들의 명령이라며 일요일 준수 전통을 세우려고 노력하고 있다. 우리가 성경을 최상의 권위로 인정한다면 안식일 준수자들이 진리 위에 있다는 사실을 인정할 수밖에 없다. 이게 누가 한 말이에요? 장로교에서. D.L. 무디는 또 이렇게 얘기했습니다. 안식일은 에덴에서 지켜졌고 그 후 계속해서 지켜져 왔다. 이 넷째 계명은 하나님이 시내산에서 돌비에 율법을 쓰셨을 때 안식일이 이미 존재했다는 것을 보여주는 뭐라고요? 기억하라는 말로 시작한다. 어떻게 사람들은 다른 9계명들은 아직 지켜야 한다는 것을 인정하면서 이 한 계명은 폐지되었다고 주장할 수 있는가? 여러분 이상하지 않습니까? 10계명 중에서 다른 것은 다 지켜야 된대요. 살인하지 말아야 된대요. 그런데 안식일은 폐지됐다. 이게 여러분 조금만 가지고 생각해 보십시오. 또 이야기합니다. 성경의 계명은 7째 날에 쉬라고 한다. 그것은 토요일이다. 성경 어느 곳에도 일요일에 예배를 드려야 한다고 정해진 곳은 없다. 자, 여러분. 짐승의 표가 설명된 계시록 13장을 자세히 읽어보면 짐승의 표, 즉 일요일 숭배를 강요하기 전에 짐승의 우상이 세워집니다. 짐승의 우상이 사람들이 짐승의 표를 받지 않으면 일요일에 예배를 드리지 않으면 죽이는 그 일을 한다고 15절에 말씀하고 있습니다. 여러분 사람들이 짐승의 표에 대해서만 얘기하지 짐승의 우상이 무엇인지에 대해서는 무지합니다. 짐승의 우상은 무엇인가? 요한계시록 13장 11절과 12절. 내가 보매 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 새끼 양같이 2뿔이 있고 용처럼 말하더라. 저가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 거하는 자들로 처음 짐승에게 경배하는 자니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라. 자, 여기 보면 이 짐승은 교황권을 언급하는 첫 번째 짐승이 아닌 다른 짐승이죠. 또 다른 짐승이 올라온다고 했죠. 두 번째 짐승이죠. 이 짐승은 양같이 2뿔이 있는데 용처럼 말해요. 그러면서 교황권에게 지구상의 모든 사람들이 경배하도록 이끌어줍니다. 교황권의 행동대장. 이 새끼양 같은 짐승이 누구일까요? 첫 번째 짐승인 교황권은 바다에서 올라왔습니다. 바다는 많은 백성들을 뜻합니다. 즉 인구가 밀집한 유럽에서 일어났습니다. 그러나 이 새끼양 같은 짐승은 인구가 많지 않은 아직 정착되지 않은 땅에서 올라왔다는 의미입니다. 개신교가 교황의 박해를 피해서 이주한 곳이 바로 사람이 많이 살지 않는 미국입니다. 이 세상 역사에서 이처럼 큰 역할을 하고 있는 이 미국이 성경에 예언되지 않았다면 그것이 오히려 믿기 힘들죠. 두 번째 짐승은 이 미국인데 단순히 미국이 아니라 배도한 개신교회를 대표하는 미국을 말합니다. 이 새끼 양 같은 짐승이 이 세상의 모든 이들로 하여금 교황권을 경배하도록 앞장서게 하는 일을 한다는 것입니다. 계시록 17장에 보면 교황권을 가증한 것들의 어미라고 했습니다. 그녀가 낳은 딸들은
배도한 개신교회입니다. 배도한 개신교회들이 무엇을 하는가? 계시록 13장 13절과 14절에 보면 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고, 오늘날 이 배도한 개신교회에서 행해지는 거짓 성령운동, 각종 기적들, 치유, 환상, 이러한 것들을 말합니다. 여러분, 이 부분에 대한 것도 제가 지난번에 강의한 적이 있기 때문에 여러분 참고하시기 바랍니다. 자, 그리고 14절에 보면 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 교황권을 위하여 우상을 만듭니다. 자, 여기서 무슨 교황권을 위하여 우상을 만든다니까 무슨 돌 모습으로 된 뭐 그런 게 아니고, 이건 여기서 우상은 어떤 물체나 어떤 신상을 만드는 것이 아니고, 영어로는 이미지, 유사함, 즉 교황권을 닮은 또 하나의 존재가 세워진다는 것입니다. 교황권의 어떤 모습을 닮은 우상, 그것은 1260년 동안 피에 취해 있던 교황권처럼 배도한 개신교회가 핍박의 칼날을 쳐드는 모습을 말하고 있는 것입니다. 이 짐승의 우상, 배도한 개신교의 연합체는 이미 세워져 있고 마지막 행동 직전에 있습니다. 요한계시록 13장 15절부터 17절, 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. 저가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 말한다는 것은 어떤 쇠덩이나 돌덩이 우상이 말한다는 것이 아니고 강력한 권위로 자신의 의견을 주장한다는 것입니다. 배도한 개신교회는 세상의 모든 사람들에게 짐승의 표를 받도록 그렇게 강요하고 교황권을 위해서 일하게 됩니다. 여러분은 어떻게 미국과 같은 그런 자유로운 나라에서, 자유주의의 나라에서 이런 일은 결코 일어날 수 없습니다, 그렇게 말할지 모르겠습니다. 여기 보면 마커슨의 이 국가적인 일요일 법령에 대해서 다음과 같은 기록이 있습니다. The National Sunday Law라는 책에 보면 주일 동맹회 회장이 전국적인 TV에 나와 인터뷰를 했다. 자, 근데 그 기자가 이렇게 얘기합니다. 그 주일 동맹 회장에게 만약 어떤 사람이 일요일을 지키지 않는다면 그는 죽임을 당할 것입니까? 라는 질문에 그 회장은 이렇게 얘기했습니다. 그것이 바로 제가 뜻하는 것입니다. 우리는 그것을 위해 일하고 있습니다. 미국의 신보수주의자들이 미국을 건국 당시의 이념으로 돌이켜야 한다고 아주 거센 입김을 불어넣고 있습니다. 오늘날 미국의 정치는 천주교와 기독교의 유권자들의 표에서 좌우되고 있습니다. 그들이 돌아가야 되는 미국의 그 건국 당시의 모습이 어땠을까? 여기 몇 가지 아주 놀라운 기록들이 있습니다. 여기 조지 밴드맨의 저 그리스도의 흥망이라는 책에 보면 청교도들은 미국 해안에 닿자마자 엄격한 일요일법으로 그들 자신의 시민들조차 억압하기 시작했다. 그들은 어떤 가난한 사람이 연못에 빠져서 옷을 말리느라 일요일 예배에 불참하였다는 이유로 사람들은 예수님의 이름으로 그를 채찍질했다. 존 루이스와 사라 채프맨 두 남녀는 일요일에 사과나무 아래에 함께 앉아 있었다는 이유로 법정에 기소되었다. 또 봅시다. 미국에서 종교는 이것은 이제 그 모지스 C. 타일의 이 식민지 동안의 미국 문학의 역사라는 책입니다. 이 미국에서 종교는 그들의 전부였다. 주 정부는 교회의 일부이고 정책은 신학의 일부이며 시민의 자격은 교인의 특권을 소유하는 것이었다. 그래서 이 모든 것으로 청교도 사회는 관용이 없고 박해자의 투쟁 정신이 팽배했다. 자, 그리고 하나 더 보도록 하겠습니다. 이 조지 밴드맨의 다시 저 그리스도의 흥망이라는 책입니다. 초기에 미국 일요일법은 정말로 무서웠다. 1610년 버지니아 법은 일요일을 범하였거나 아침 저녁에 교회 출석을 하지 않는 범행에는 그들의 주당 식량과 급여를 잃고, 두 번째는 그들의 급료를 잃음과 동시에 공적으로 채찍질을 당했고, 세 번째는 사형을 당해야
했다. 여러분, 미국은 이 교황권의 행동대장으로서 한 가지 일을 완성하기 위해서 힘을 다하여 노력하고 있습니다. 신보수파는 현재 미국이 직면하고 있는 모든 문제를 도덕적 타락에 따른 하나님의 심판으로 이야기하고 있습니다. 그들은 모든 상황이 대단히 악화되었기 때문에 이런 악의 조류를 막는 유일한 방법은 모든 사람이 바로 이 건국 당시에 초기 미국처럼 일요일에 교회에 가도록 강요하는 것이라고 생각합니다. 도덕을 법률화하기 위해서 사람들을 일요일마다 교회에 가도록 강요하는 것은 얼마나 좋은 명분입니까? 여러분, 여기 보면 이게 무슨 사진이죠? 최근에 일어난 사진들이죠. 여기 보면 교황이 사임할 때 이 베드로 성당에 이 천둥이 저렇게 내리쳤죠. 그리고 또 취임할 때는 천사 모양을 한 이 구름이 나타났었죠. 여러분, 이런 이게 다 이 사탄의 장난들이죠. 교황이 사임을 했습니다. 자, 그 다음에 무슨 일이 일어날까? 그리고 이제 이 새로운 교황으로 체인지가 되었죠. 여러분, 그런데 보시면 교황의 사임 이유가 무엇이었는지 기억하십니까? 첫 번째는 건강에 대한 문제였습니다. 그리고 두 번째는 개혁파와 반대파의 그 권력 투쟁에서 개혁파의 노력이 무산된 것입니다. 이 교황청 전문가들은 교황이 도덕적 개혁 실패의 부담 때문에 사임했다, 그렇게 이야기하고 있습니다. 자, 그러면 무엇을 개혁하려고 했는가? 여러분, 너무 잘 아시죠? 추기경과 신부들의 동성애와 성추문, 돈 세탁, 권력의 부정부패, 그런 것들을 개혁하려고 했는데 그 개혁이 좌절되었어요. 여러분, 우리가 어떤 일을 추진할 때 그냥 조용히 그 일을 해나가면 사람들이 모릅니다. 뭐 좋은 일 하는구나. 뭐 그렇게 하겠지. 그냥 아무 별 관심이 없어요. 그런데 그 일이 격렬한 반대에 부딪혀서 좌절됐대. 더군다나 그 일이 옳은 일일 때 사람들은, 관심이 없던 사람들이 어라? 이게 뭐야? 이게 도대체 어떻게 된 거지? 하면서 아주 관심을 갖게 됩니다. 그런데 다른 곳도 아닌 교황청에서, 그것도 유례가 없던 교황의 사임인데 그 이유가 도덕적 개혁의 실패 때문이라고요? 자, 그렇다면 전 세계인들은 말도 안 되지, 도덕적 개혁이 일어나야 돼, 그 일은 성공해야 돼, 그런 군중 심리가 일어나면서 그 일에 대해 적극적인 지지자들이 됩니다. 전 세계인의 관심이 도덕 개혁이라는 핵심 키워드로 쏠리고 있습니다. 자, 여러분, 일요일 법령이 무슨 일의 일환으로 이르러 온다고요? 도덕적 개혁을 부르짖는 군중들의 요구에 의해서. 여러분, 교황의 사임이 우연이라고 생각하십니까? 교황청을 우습게 본 것이죠. 그들은 200년 후의 일까지 계획하는 사람들입니다. 그런데 전례가 없던 교황의 사임이 그저 베네딕토의 고뇌에 의해서 결정된 일로 보이십니까? 베네딕토는 이미 교황이 될 때부터 사임할 준비를 한 교황이었습니다. 베네딕토 1기 교황이 뭐라고 그 교황권의 전통을 과감히 깰 수 있단 말입니까? 그럼 왜? 바로 전 세계적인 도덕개혁 운동을 위해서 사임이라는 히든카드를 던진 것입니다. 여러분, 히든카드는 아무 때나 던지는 것이 아닙니다. 그 일을 이루기 위해 마지막으로 취하는 액션입니다. 교황의 사임이라는 히든카드가 성공했습니까? 이번 교황 사임 사건으로 전 세계의 이목이 바티칸을 집중하게 만들었습니다. 그리고 도덕적 개혁에 대한 갈망을 불러일으켰습니다. 그리고 새로 교황이 된 이 새로운 교황도 아주 도덕적인 교황입니다. 그들의 목적을 수행하기에 이 얼마나 좋은 분위기가 형성되었습니까? 이제 도덕적 개혁을 부르짖으면서 일요일을 지켜야 한다는 강요가 전 세계에 따르게 될 것입니다. 이번에 새로 교황이 된 프란체스코 1세는 사상 최초의 제수이 출신 교황입니다. 1534년에 개신교회를 박멸하기 위해서 제수잇이 창립된 이후에 사실상 교황을 조종하고 바티칸을 움직여왔던 그 제수잇들이 전면에 나선 것입니다. 참으로 의미심장한 일이 아닐 수 없습니다. 지금 우리가 바로 그러한 시대에 살고 있습니다. 도덕적인 가치를 법제화하게 되면 개신교회는 과거에 교황이 행사했던 것과 똑같은
박해의 권한을 갖게 됩니다. 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 범법자가 되는 것이에요. 그리고 그 법의 집행을 개신교회가 하는 것입니다. 조만간 미국에서 그리고 전 세계에서 가공할 만한 박해의 장면을 보게 될 것입니다. 그 박해는 한국도 피해갈 수 없습니다. 전 세계적인 핍박입니다. 어떠한 파시즘보다 무서웠던 중세 교황권이 다시 부활한 것입니다. 다니엘은 그날을 개국 이래로 없던 환란이라고 말했고, 계시록 13장에서는 일요일 예배, 즉 교황에 대한 경배를 거부하는 자들을 죽이는 데까지 몰고 갈 것이라고 말하고 있습니다. 이 모든 것이 어떻게 일어날 것인가? 아주 간단합니다. 이 모든 것을 가능하게 하는 것은 위기입니다. 여러분, 지금 연료 고갈, 중동의 전쟁이 계속된다면 70년대에 있었던 석유 파동은 하나의 소풍놀이처럼 그렇게 여겨지게 될 것입니다. 경제 위기요? 두말할 필요가 없습니다. 전 세계의 경제가 휘청거리고 있죠. 온역이나 핵전쟁 또는 천연재해들도 위기가 될 수 있습니다. 우리가 바라보는 곳곳마다 모든 것이 위기입니다. 국가적인 일요일 준수 법령은 바로 우리 눈앞에 있는 것입니다. 사람들의 깨끗함, 거룩함, 도덕성, 이건 하나님이 원하시는 바입니다. 그러나 강요된 도덕성은 하나님의 방법이 아닙니다. 교회에 출석하는 거 하나님이 원하시는 바죠. 그러나 강요된 교회 출석은 하나님의 방법이 아닙니다. 우리는 사람들에게 복음을 전하지만 그것을 믿도록 강요해서는 안 됩니다. 하나님도 우리에게 강요하지 않습니다. 여러분, 다니엘서 7장의 작은 뿔과 계시록 13장의 짐승은 같은 존재였습니다. 그것은 교황권입니다. 교황권은 이 세상에 자기의 표를 남겼습니다. 그것은 안식일을 일주일 중에서 첫째 날인 일요일로 변경하였고, 그리고 온 세상이 놀랍게도 그 짐승을 따라가고 있습니다. 계시록 13장의 짐승의 우상은 항의하기를 멈추고 개신교회라는 이름을 버리고 다시 짐승에게로 돌아간 배도한 개신교회입니다. 여러분, 개신교회라는 이름이 아깝습니다. 개신교회라는 이름을 쓰지 말아야죠. 개신교회라는 말 자체가 무슨 뜻입니까? 항의자, 대항자, 뭐에 대해서? 프로테스탄트가 무슨 뜻이에요? 뭐에 대해서 대항한다는 얘기예요? 캐톨릭에 대해서. 더 이상 개신교회는 개신교회가 아닙니다. 음녀의 딸입니다. 짐승의 우상인 배도한 개신교회는 모든 사람들에게 짐승의 표를 받게 하고 거짓 안식일을 지키도록 강요할 것이고, 거절하는 사람들을 죽이는 일에 앞장설 것입니다. 누가 누구를 죽인다고요? 교회가 성도들을 죽일 것입니다. 여러분이 다니고 있는 교회 목사가, 함께 찬양하고 기도했던 성도들이 여러분을 죽이러 달려들 것입니다. 왜? 하나님을 참되게 경배하는 자들이 이단자라는 누명을 쓰게 될 것이기 때문에. 그러나 두려워할 필요는 없습니다. 하나님과 그의 백성은 승리할 것입니다. 만약 우리가 하나님께 신실하다면 그 승리자의 무리에 여러분이 서게 될 것입니다. 여러분, 저는 이 짧은 시간 안에 이 짐승의 표를 설명하기 위해서 최선을 다했습니다. 부족한 부분은 여러분이 성경의 예언들을 검색해서 찾아보시기 바랍니다. 어떤 사람들은 비웃을 것이고 어떤 사람은 화를 낼 것입니다. 그러나 더 많은 사람들이 짐승의 표가 무엇인지 깨닫고 안식일을 지키며 하나님을 올바로 경배하기를 시작할 것입니다. 여러분은 오늘 말씀을 듣고 아마 깜짝 놀랐을지도 모르겠습니다. 그러나 세계를 사로잡게 될 영적인 배도와 파괴를 향해서 무턱대고 달려 들어가는 것보다는 지금 놀라서 흔들리는 것이 더 낫습니다. 여러분, 베레아인처럼 성경을 상고하십시오. 이 마지막 시대에 여러분과 저의 구원은 우리 시대를 위한 하나님의 예언적인 경고들을 우리가 어떻게 취급하느냐에 달려 있습니다. 노아나 롯의 때의 사람들은 경고를 무시했고 또 그 결과를 우리는 압니다. 천사들이 하나님의 종들의 이마에 인을 치기 위해 나갈 때 나를 지나쳐버리고 간다면 그걸 어떻게 견딜 수 있을 수 있겠습니까? 여러분은 지금 선택의 기로에 서 있습니다. 지금 여러분의 결정이 곧 다가올 미래에, 곧 다가올 장래에 짐승의 표를 받을 것인가, 그렇지 않을 것인가 하는 그 선택에
영향을 끼칠 것입니다. 여러분은 혼자가 아닙니다. 여러분을 위해서 십자가에 달리신 예수께서 여러분과 함께 하십니다. 지금 결단하십시오.